Hello, my dear students. I welcome all of you back to this special session. It's a special session. Yes, of course. Absolutely, it is a special session because this is the last lesson for this year. This is the last lesson. Altogether, this year in the subject English, we have 8 proses we have completed, 8 poems we have completed, 4 supplementary reading lessons, 3 we have completed. 8 proses, 8 poems plus 3 supplementary reading lessons. Altogether 19 out of 20 we have already completed. And today I am here with the beautiful lesson, the last lesson for the year, the 4th supplementary reading, The Bird of Happiness. The Bird of Happiness written by Liu Jude. Liu Jude. He is a tribal person. Of course, it is a tribal folk tale. It's a folk tale. It's a Janapada Kate. It's a tribal folk tale. And the message we have to notice out of this tale is good work always brings happiness. ಇದೊಂದು ಜಾನಪದ ಕಥೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಸಂದೇಶ. Now, my dear students, take your textbook and come to page number 193. 193. Page number 193. The Bird of Happiness. It's a Tibetan folk tale. Tibet ದೇಶದ ಜಾನಪದ ಕಥೆ. Come, let us start reading from here. Number 1. In ancient days, there was a very poor area in Tibet which had no rivers or good land, no warmth or fresh flowers, no trees or green grass. The people who lived there suffered from hunger and cold all year round and did not know what happiness was like. Despite this, they still believed that happiness must exist somewhere in the world. ಟಿಬೆಟ್ನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಬಡತನದ ಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಏನು, ಹೂಗಳು ಏನು, ಹಸಿರು ಏನು, ಗದ್ದೆ ಏನು, ಹೊಲ ಏನು, ನೀರು ಏನು, ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. The old folk used to say that happiness was a beautiful bird living on a snowy mountain far away in the east. Whenever the bird flew, happiness went with it. Every year people went to look for this bird, but not one of them did ever return. The bird of happiness was said to be guarded by 3 old monsters who could kill a man by simply blowing through their long beards. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಪೂರ್ವದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಆ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ನೋಯಿ ಮೌಂಟೇನ್, ಹಿಮಾಚ್ಛಾದಿತ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಹೋದವರು ಯಾರೂ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು 3 ರಾಕ್ಷಸರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಸ್, 3 ರಾಕ್ಷಸರು, 3 ಪ್ರೇತಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ 3 ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಗಡ್ಡ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಗಡ್ಡದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತೀತಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3. Once an extremely bright boy called Wangjia was sent to find the bird of happiness. On his departure, the girls of the village offered him barley wine, and the mothers, in accordance with the Tibetan custom, spread barley grains on his head to wish him a good journey. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ವಾಂಜಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಗನನ್ನು ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಸಂತೋಷದ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಊರಿನ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಾರ್ಲಿ ವೈನ್, ಬಾರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗೋಧಿಯ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೈನ್, ಬಾರ್ಲಿ ವೈನನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಊರಿನ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಲಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4.
Wang Jia walked eastwards for many days until he saw ahead of him a large mountain covered with snow and shone like silver. Just at that moment, an old monster with a black bird appeared in his path. ಈ ವಾಂಗ್ಜಿಯ ತುಂಬ ದಿನ ನಡೆದು ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ. ತುಂಬ ದಿನ ನಡೆದು ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ನೋಯಿ ಮೌಂಟನ್, ಅದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಾಗೆ ಹೊಳಿತಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಬಂದ, ಅವನ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅವನ ಗಡ್ಡ ಕಪ್ಪಿತ್ತು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಡ್. ಮೊದಲು ಬಂದಂಥ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್, ಹಿಸ್ ಬೇರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗಡ್ಡ, ಹಿಸ್ ಬರ್ಡ್ ಕಲರ್ ವಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. First monster's bird color was black. Point number 5. Who goes there? He cried like a crow. How dare you come here? What are you after? ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ? ಯಾಕೆ ಬಂದದ್ದು? ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಆ ಕಪ್ಪು ಗಡ್ಡದ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 6. My name is Wang Jia and I have come to look for the bird of happiness. ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ವಾಂಗ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 7. Laughed the old monster. How could a little child like you, no longer than an egg, dare to set foot here? If you want to find the bird of happiness, first you must kill Losang's mother. Otherwise, you will be punished. I don't need to do anything myself in order to kill a puny little thing like you. I will just make you walk 900 miles across a creek and you will be done for. ಮೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇಲ್ಲದಂಥ ಹುಡುಗ ನೀನು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ? ಆಯಿತು, ನಿನಗೆ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಲುಸಾಂಗ್ಸ್ ಮದರ್, ಲುಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಲುಸಾಂಗ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೀನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಲುಸಾಂಗ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು 900 ಮೈಲ್ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಹೋಗಿ ಲುಸಾಂಗ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಿನಗೆ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಡೆಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. Number 8. Wang Jia replied, I love my own mother and I will never kill another person's. Do you please do as you please? The old monster flew into a rage. He immediately began to blow through his bird and in the twinkling of an eye, the smooth road became a vast screen. Every stone on it was like sharp as a knife. ವಾಂಗ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕೊಲ್ತೀಯಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಮ್ಮನನ್ನು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಕಣ್ಣಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳ್ತಾನೆ. ಉಗುಳಿ ಅವನು ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದಂಥ ದಾರಿ ಚಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನ ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಾಕುವಿನಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಕಾಲು ಕೊಯ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 9. After the first 100 miles, the soles of Wang Jia boots were ripped apart by the stones. After the second 100 miles, his feet were cut to pieces. And after the third 100 miles, his hands were torn to shreds. ಇಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು? 900 ಮೈಲ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. 900 ಮೈಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವನು ಯಾರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲಿ? ಲುಸಾಂಗ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 100 ಮೈಲ್ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಪಾದ ಎಲ್ಲ ಕೊಯ್ದು ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ 100 ಮೈಲ್ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಪಾದ ಪುಡಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತೆವಳಿಕೊಂಡು ಹೋದ, ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ. ಮೂರನೇ 100 ಮೈಲ್ ಹೋದಾಗ ಕೈಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತಮಯ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? This is enough going, he thought to himself. Will I ever make it? Had I better turn back now? No, never. He could not bring himself to turn back. He knew that the people at home were waiting for him to bring back happiness. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಅವನಿಗಾಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಊರಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದೆಯೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಿನ್ನು? 600 ಮೈಲ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. 600 ಮೈಲ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅವನು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. Point number 11. Wang Jia lay on the ground and began to crawl forward
his clothes were torn, his knees and shoulders were bruised. Finally he reached the end of his journey, and there he found another old monster with a brown beard and a voice like the whistling wind waiting for him. ಹೇಗೋ ಅವನ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಯಿತು, ಶೋಲ್ಡರ್ ಗಾಯ ಆಯಿತು, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋಯಿತು. ಹೇಗೋ ಅನಾದರ್ 600 ಮೈಲ್ಸ್ ಅವನು ಹೋಗಿ ಟೋಟಲ್ 900 ಮೈಲ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಬರ್ಡ್, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗಡ್ಡ ಇರುವಂತಹ ವಿಸಿಲ್ನಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. If you want to see the bird of happiness, howled the monster, you must poison old Gaffer Silong first. If you won't do it, I will starve you to death. ಎರಡನೇ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗಡ್ಡದ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 900 ಮೈಲ್ಸ್ ಆಚೆಗಿರುವವ, ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಲಾಂಗ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಫರ್ ಸಿಲಾಂಗ್. ಓಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಫರ್ ಅಲ್ಲ, ಮುದುಕ ಸಿಲಾಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ ನೀನು, ಓಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಫರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಂತ ಹೇಳೋದು, ಒಬ್ಬ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹಳಪ ಮುದುಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಸಿಲಾಂಗ್. ಅವನಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಬೇಕು ನೀನು. ಅವನಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ವಿಷ ಹಾಕಿದರೆ ನೀನು ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 13, looking him defiantly in the face, Wang Jia replied, "You can shout for all you are worth, but I am fond of my own grandpa and I will never kill another man." ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಅಜ್ಜನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡ್ಕೊ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡು, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 14, in a fury the old monster blew through his long beard and Wang Jia's bread bag flew into the sky before his eyes. The blue mountains and green rivers were turned into the boundless desert with not a scrap of food to be found. ಆಗ ಆ ಮಾನ್ಸ್ಟರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಇವನ ಬ್ರೆಡ್ ಇದ್ದಂಥ ಚೀಲ, ಇವನ ಆಹಾರದ ಪೊಟ್ಟಣ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು. ಹಸಿರು ಆಕಾಶ, ನೀಲಿ ಆಕಾಶ, ಆಚೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗಿ ಇಡೀ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇವನಿಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. Point number 15, Wang Jia set off again. After the first 100 miles, his stomach began rumbling with hunger. After the second 100 miles, he was hungry that his head swam and he began to see stars. After the third 100 miles, he was so hungry that there was a sharp pain in his guts, as if they were being cut by a knife. Anyone who has never starved knows what he suffered. Wang Jia went to a river, drank plenty of cold water and continued on his way. By the time he reached his journey's end, he was nothing but skin and bone. ಹೇಗೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ, ತುಂಬ ಹಸಿವೆ ಆಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ನೈಫಲ್ಲಿ ಅವನ ಕರುಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಅಲ್ಲೊಂದು ತಂಪಾದ ನೀರಿನ ನದಿ ಸಿಕ್ಕಿತು, ನೀರು ಕುಡ್ದ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಮಾನ್ಸ್ಟರನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಪ್ರಯಾಣದ ಕೊನೆಗೆ ತಲುಪಿದ. ಆಗ ಅವನು ಬರೀ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಎಲುಬು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದ, ಮತ್ತೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಸಫರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ. There in his path stood another old monster with white bird. ಅಷ್ಟು ಕಾಸದ ಮೂರನೇ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಬಂದ. ಅವನ ಗಡ್ಡ ಬಿಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಬ್ರೌನ್, ಥರ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ವೈಟ್. What reckless fool has dared to come here, he thundered. ಎಂತ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಅವನು ಹುಡುಗಿದ. ಯಾರು? ಬಿಳಿಯ ಗಡ್ಡದ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್, ಮೂರನೇ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. My name is Wang Jia and I have come here to look for the bird of happiness. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Number 19, if you want to see the bird of happiness, you must bring me Bhima's eyeballs. If you dare to say no, I will gouge out your eyeballs at once. ನಿನಗೆ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಭೀಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಭೀಮನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕಿತ್ತು ತರಬೇಕು. ಭೀಮನ ಕಣ್ಣು ನೀನು ಕಿತ್ತು ತರದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ಕೀಳ್ತೇನೆ. Wang Jia bowed his head and thought for a while. Then he answered, "You must be dreaming.
No one has the right to destroy a girl's pretty eyes. I will never gouge Bhima's eyes. ಭೀಮಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಗಿಯ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನಾನು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. The old monster screamed with rage. He immediately began to blow through his long beard, and Wangjia's eyeballs jumped out of their sockets and he became blind. ತನ್ನ ಗಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೋ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಾಂಗ್ಜಿಯನ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಈ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾರಿ ಹೊರಗೋಯ್ತು. ವಾಂಗ್ಜಿಯ ಕುರುಡಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರಿ ಹೊರಗೋಯ್ತು. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿತೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟ. ವಾಂಗ್ಜಿಯ ಈಗ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. This must be the last ordeal, he thought. I must keep going in the direction of the rising sun. That must be the place where the bird of happiness lives. ಇದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕೊನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. Groping his way with his hands on the ground, Wangjia crawled another 900 miles. He clambered to the peak of a snow-covered mountain, and there he heard the voice of the bird of happiness. ಇನ್ನು ಪುನಃ ಅವನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತೆವಳಿಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೆ ತೆವಳುದು? ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 900 ಮೈಲ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ 900 into 3, 2700 ಮೈಲ್ಸ್. 2700 ಮೈಲ್ಸ್ ಅವ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೋಕ್ ಟೇಲ್. ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಆ ಕೊನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಥರ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿತು ಅವನಿಗೆ. ಸ್ವೀಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿತು. ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಮೀ? ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೇಳ್ತದೆ ಅವನ ಹತ್ರ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಂದಿಯಾ? Overwhelmed with joy, Wangjia replied, yes, I have. My people long to see you day and night. Please come back with me. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ನನ್ನ ಜನ ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ನಿನಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಾ. Point number 26. The bird of happiness carried Wangjia gently with its wings and sang for him. His eyeballs flew back to their sockets. And now he saw much more brightly than before. All his wounds were healed and he was stronger than ever. The bird of happiness offered Wangjia some dried meat and cream cake, and then bore him back to his home village. They landed on a mountain top. ಕೆರೇಸ್ ಮಾಡುವುದಂದರೆ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕೂಸಿತು. ಹೀಗೆ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಈ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಾಂಗ್ಜಿಯನನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೂಸಿದಾಗ ಕಣ್ಣು ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಅವನಿಗೆ ಡ್ರೈಡ್ ಕೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈಡ್ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ವಾಂಗ್ಜಿಯ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ. ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿ ಅವನನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್? ಆಸ್ಕ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ವಾಂಗ್ಜಿಯ, ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ? Wangjia replied, we want warmth and happiness, forests and flowers, fields and rivers. ನಮಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಬೇಕು. ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಹೊಲ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೂಗಳು ಬೇಕು. ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್, ನಮಗೆ ಗದ್ದೆಗಳು ಬೇಕು, ನದಿಗಳು ಬೇಕು, ನೀರು ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. Standing on the mountain top, the bird of happiness gave 3 loud cries. 3 ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿತು. At the first cry, the golden sun broke through the clouds and a warm breeze came down from the sky. ಮೊದಲನೇ ಕೂಗಿದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಸೂರ್ಯ ಅವನು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಬಂತು. ಯಾವ ರೀತಿ, ಏನು ವಾತಾವರಣ ಬಂತು? ಎ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ರೀಸ್, ಒಂದು ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿ ಬಂತು. At the second cry, stretch upon stretch of forest appeared all over the mountains. Mountain peaks and other mountain flowers bloomed together, and thrushes and larks led a chorus of bird song. ಎರಡನೇ ಕೂಗು ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ತಲೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ,
ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ, ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಮೂರನೇ ಕ್ರೈಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ರೈ, ಗ್ರೀನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೆರಿಲಿ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್. ಮೂರನೇ ಕೂಗಿದಾಗ ಗದ್ದೆಗಳು, ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ, ನೀರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮೊಲದ ಮರಿಗಳು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವು. From that day on, the people in that poor place never suffered hardships again. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬಡತನದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್? ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಅವನು 900 miles ಈಚ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಶಾವಾದದಿಂದ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ದ ಹೋಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ supplementary reading, The Bird of Happiness. With this, we complete all the syllabus for the year 2021. 8 proses, 8 poems and 4 supplementary reading, altogether 20. All the 20 are completed with this. And in the days to come, please expect the examinations, and I will come back with some grammar related videos for you. And I wish you all the very best. Score high, score more than distinction, have a great future, be a great Indian, be world famous Indian. All the best. Bye bye.